ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪಡೆಯಲು ಈಗಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲಾ ಚೇಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಟೋಸ್ಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ನ ಪರಿಚಯ ಹಾಗೂ ಡೆಮೋ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಜಿಲ್ಲಾ ಚೇಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಮರ್ಸ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಗೋಪಿನಾಥ್, ಏರಿಯಾ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಶರತ್ ಸಿಎ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ವಸಂತ್, ಟೋಸ್ಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ 121 ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ವನಿತಾ ರಂಗರಾಜನ್ ಹಾಗೂ ಟೋಸ್ಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ನ ಸದಸ್ಯರುಗಳು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಟೋಸ್ಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ನ ಸದಸ್ಯರುಗಳು ಏನು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. जय भारत जननीय तनुजाते जय हे कर्नाटक माते जय सुंदर नदी वनगण नाडे. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಹಾಗೆಯೇ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಮಾತಾಡ್ತಾ ಸಲಹೆಗಳು ಸೂಚನೆಗಳು ತುಂಬ ಜನ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಫಾಲೋಅಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲದೂ ನಾಲೆಜ್ ಡೊಮೈನಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನು ಆ್ಯಕ್ಷನಿಗೆ ತರ್ತೀವಿ ಆಗ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ತಿಳಿದಂಥ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಅದು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತು ದುಡ್ಡು ಮಾಡೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಕೂರೋ ಬದಲು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ತೊಗೊಂಡು ದುಡಿಮೆ ಮಾಡೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ದುಡಿಮೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದುಡಿಮೆ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಬಂದಾಗ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಗಿರಬೇಕು ಹಾಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ತೊಗೊಂಡು ನಾನೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅನ್ನೋ ತಗೊಂಡು ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದಾಗ ಆವಾಗ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಇದರ ಉದ್ದೇಶ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಅದರ ಫಲವನ್ನು ನೀನು ಪಡಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದ್ರ ಉದ್ದೇಶ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. How do I come and even match half of what he has spoken? I first of all wanted to acknowledge on behalf of Toastmasters International two extremely important people who made this meeting possible. The first person is on the stage, Mr. Gopinath, the president of the district Chamber of Commerce. I remember the first time when we came and met him, the first thing he said is, "What next?" All right, what next? What next? And today is a result of his what next attitude. Thank you so much for that. One other person that I'd like to acknowledge is our Secretary of the Chamber of Commerce, Mr. Vasant. He again, if this man gave the direction and said, "Vasant, let's do this," Vasant followed us everywhere and checked what we were doing in Toastmasters so that he could drive this better, implement it quicker inside of the Chamber of Commerce. So thank you so much, Vasant, for all your efforts. These are the superstars from Chamber of Commerce, but I'll be completely failing in my responsibility if I don't highlight the superstar of Shivamogga. My area director, Toastmasters Sharath, what he has been getting. Now, this is just a beginning of a great collaboration of Toastmasters inside of Shivamogga across the district. And so we are very happy to have made that start right now. And having an association with Chamber of Commerce is extremely prestigious for Toastmasters International. So a big thank you from Toastmasters International to the leaders of the Chamber of Commerce. Now, how many of you here are sales people? People who sell? Quickly, raise your hand. That's it? Only that's it? Nobody here selling a day's menu to the family members to eat? Sales again. Nobody here selling yourself a little better at the appraisal meeting? How many of you here have to sell a pitch to get married to a woman? Selling yourself smart. Now let me ask you the question. How many of you here are salespeople? Selling something or the other? Literally everyone in the room, irrespective of what you do, in which company, which business you run,
where you're from, a student, a homemaker, you will indefinitely have to sell. And the tips and the tricks of selling anything better, yourself, your idea, your people, and your product, comes from a place of experience. I'd like to offer to you Toastmasters International, that place for you to come and experiment selling. How can we sell things better so that it makes our lives better in whatever walk of life that we are in? Now, if I were to tell you that Toastmasters is a platform where you can come and succeed, how many of you will agree to that? You have to come here to win. I'd like you to come here to fail. Yes, I'd like you to come here and join Toastmasters so you can fail inside of Toastmasters, make all the mistakes, make all the things that you needed to do better, but go outside in your industry, go outside in the companies that you run, go outside in the places that you work and become great there. Churn leaders out there. One very extremely important point that Gopinath had mentioned during his address was, for a great leader, it was not enough that we be great speakers. He had this very unique skill that he had added today. And you saw how just taking a simple role, any role in Toastmasters, needed that very unique quality of being a leader, which was listening. If you notice any great leader in any organization across geographies, they probably are not great speakers, but they are 100% great listeners. I'd like to offer to you Toastmasters, which will give you a platform to better your listening skills. Better listeners make better leaders. I thank Shivamogga for opening your arms so wide and welcoming Toastmasters. This is the beginning of a glorious collaboration with Chamber of Commerce and many, many more industries that will come together and have better lives, better listening and better leadership. ನಾನು ಈ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಥೀಮನ್ನು ಯಾಕೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ನಾವು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಟೋಸ್ಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ನಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಟೋಸ್ಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ನಮ್ಮ ಡಿವಿಷನ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ವನಿತಾ ರಂಗರಾಜರವರನ್ನ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದ್ವಿ. ಅವರು ಕೂಡ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಇದಾಗಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಗಿ ಬಂದರು. ಅವರ ಜೊತೆ ಡಿವಿಷನ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅಶ್ವಿನ್, ಟೋಸ್ಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಶ್ವಿನ್ ಕೂಡ ಬಂದರು. ಆಮೇಲೆ ಡಿವಿಷನ್ L2 ಇಂದ ಡಿವಿಷನ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅಮಿತ್ ಆನಂದ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದರು. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಶರತ್, ನಾವು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಟೋಸ್ಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ನವರು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಚೇಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಮರ್ಸ್ನ ಗೋಪಿನಾಥ್ ಮತ್ತು ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದಾಗ ಅವರು ನಮಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಇದು ಕ್ಲಬ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸೇರಿಕೊಂಡ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಈ ದಿನ ಆ ಉದ್ದೇಶದಿಂದಲೇ ಒಂದು ಡೆಮೋ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದಿನವನ್ನು ಗೊತ್ತು ಮಾಡಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಾವು ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಈ ದಿನ ಈ ಡೆಮೋ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಟೋಸ್ಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಂದ ಏರಿಯಾ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಟೋಸ್ಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕ್ಲಬ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೆರಿಲ್ ಅವರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಈ ಒಂದು ಡೆಮೋ ಮೀಟಿಂಗು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಲಿ ಅನ್ನೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಡೆಮೋ ಮೀಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಟೋಸ್ಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಇದರಿಂದ ನಮಗೇನಾದರೂ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತಾದರೆ ನಾವು ಸೇರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿದ್ದೀರ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ನ ಒಂದು ಥೀಮನ್ನು ನಾನು ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಅಂಥೇಳಿ, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಇದು ಅವಕಾಶವೂ ಇದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಅನ್ನೋ ಥೀಮನ್ನು ಕೊಟ್ಟೆ. ಈ ಮೀಟಿಂಗನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಪಾತ್ರಗಳು ಇಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತೀವಿ ನಾವು. ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡ್ತೀನಿ. Now it is time to introduce our role takers. For that, I am inviting our qualified engineer who analyzes product
failures for his bread and butter. He is the fan of Jeffrey Archer. With passion, he is serving as club extension chair, and for next year, he has been elected as club growth director. ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರು, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕೈ ಕೆಸರಾದರೆ ಬಾಯಿ ಮೊಸರು ಅಂತ ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ಅವಾಗ ತಕ್ಷಣ ಈ ಕೋಟ್ ನನ್ನ ತಲೆಗೆ ಬಂತು, ವೇದ ಸುಳ್ಳಾದರೂ ಗಾದೆ ಸುಳ್ಳಾಗೋದು ಅಂತ. ಬಹುಶಃ ನಾವು ಜನರಲ್ಲಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ವೇದ ಯಾರು ಓದಿದಾರೆ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ಜನ ಓದಿರ್ತಾರೆ. ಈ ಗಾದೆ ಉಪ್ಪು ತಿಂದ ಮೇಲೆ ನೀರು ಕುಡಿಬೇಕು ಅಥವಾ ಕೈ ಕೆಸರಾದರೆ ಬಾಯಿ ಮೊಸರು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, ನಮಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಅಪ್ರೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನೋ ನೋಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟೋ ಸಾರಿ ನಾವು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವೇದ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಈ ಡೈಲಾಗ್ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ವೇದ ಸುಳ್ಳಾದರೂ ಗಾದೆ ಸುಳ್ಳಲ್ಲ ಅಂತ. ಯಾಕೆಂದರೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಗಲೇಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಉಪ್ಪು ತಿಂದ ಮೇಲೆ ನೀರು ಕುಡಿತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಕೈ ಕೆಸರಾದರೆ ಬಾಯಿ ಮೊಸರು ಅಂತ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಾಗ ಅವನು ಆರಾಮಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ, ಓ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅವನು ಸುಖ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಏನು ಗಾದೆಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅದು ಎಲ್ಲ ವೇದಕ್ಕಿಂತ ಭಾಳ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ಲು ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತಾ, ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ಅವ್ರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ವೇದ ಓದದೇ ಇದ್ರೂ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ, ಗಾದೆಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ಅವಾಗೇನಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪಾಠನ ಭಾಳ ಶಾರ್ಟ್ ನೋಟಲ್ಲಿ ಕಲಿಬೋದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಥರ ಒಂದು ಯಾರೋ ಕರೆದುಬಿಟ್ಟು 2 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ದು ಏನಿದೆ ಹೇಳಿಬಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ನಾವು ಗಾದೆನೇ ಹೇಳಬೇಕು, ವೇದ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ವೇದ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಈ ವೇದ ಸುಳ್ಳಾದರೂ ಗಾದೆ ಸುಳ್ಳಲ್ಲ ಅಂತ ಈ ವೇದವನ್ನು ಗ್ಲೋರಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನನ್ನ ತಲೆಗೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದು ಟೋಸ್ಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಸೇರಿದ ಮೇಲೆ ಮಾತಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಸ್ಟೇಜ್ ಹತ್ತದ ಮೇಲೆ ಮಾತಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ. ಉಪ್ಪು ತಿಂದ ಮೇಲೆ ನೀರು ಕುಡಿಲೇಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಉಪ್ಪಿನ ಅಂಶ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ನಮಗದು ಟೇಸ್ಟ್ ಬಡ್ಡಿಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಅದನ್ನು ನೀರು ಕುಡಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಗ ನಾನು ಅದನ್ನು ಯಾವ ಥರ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ನಾನು ನೋಡಿದ್ರೆ, ಈಗ ನಾನು ಟೋಸ್ಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಸಿಗೆ ಸೇರಿದೆ, ಅದರದ್ದು ಅವಕಾಶ ನಾನು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನನಗೆ ಆ ಉಪ್ಪಿನ ರುಚಿ ಕೂಡ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಟೋಸ್ಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಸೇರಿದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಅವಕಾಶನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಉಪ್ಪು ನೀರು ಎರಡೂ ಕುಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಉಪ್ಪಿನ ರುಚಿ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಹಾಗೆಯೇ ನೀರಿನ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಥರ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನನಗೆ ನೀರಿನ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಉಪ್ಪು ತಿಂದಾಗ. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ನನಗೆ ನೀರಿನ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಬರೀ ನಾವು ನೀರು ಕುಡಿತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಅದೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಜಾಸ್ತಿ ತಿಂದಾಗ ನೀರು ಕುಡಿದಾಗ ಏನು ನನಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಸಿಗುತ್ತೋ ಅದು ತುಂಬ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ನಾನು ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ಉಪ್ಪು ಬಡಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಟೋಸ್ಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಗೆ ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ ನನಗೆ, ಬಟ್ ಅದನ್ನು ಅವಕಾಶ ನನ್ನ ಕಣ್ಮುಂದೆ ಇದ್ದು ನಾನು ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಲ್ಲೇ ಬರೀ ಉಪ್ಪು ತಿಂತಾ ಕೂತಿರ್ತೀನಿ. ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಮಾತಾಡಿ ನನ್ನ ಭಯವನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆವಾಗ ಉಪ್ಪಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಕೊಟ್ಟಂಗಾಗತ್ತೆ. ನೀರು ಕುಡಿದು ನಾನಿಲ್ಲಿ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡು 4 ಜನದ ಮುಂದೆ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಧೈರ್ಯ ಬಂತು ಅಂದ ಕೂಡಲೇ ನನಗೆ ಆ ನೀರು ಕುಡಿದಷ್ಟೇ ಸಮಾಧಾನ ಕೂಡ ಆಗತ್ತೆ.